السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر شکریہ. جی جزاک اللہ. وہ اس کو نا ری اسٹارٹ کرنا پڑا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیوں جو ہے نا وہ نہیں ہوا. چلیں کوئی نہیں, لوگ آ رہے ہیں ماشاء. آپ ٹھیک ہیں سر, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ سب خیریت سر. ماشاء. سر یہ ذرا گائیڈ کیجیے گا یہ ریلیونٹ سلائیڈ. جی سر یہ مشق یہ والی, ہاں یہاں روکیے گا سر. اس سے پچھلی والی سلائیڈ ذرا دکھائیے گا. ہاں جی یہ اس پہ کرنی ہے پریکٹس. اچھا جی ماشاء اللہ سب پارٹیسپینٹس السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام سر, الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب خیریت سے ہیں. اچھا جی یہ کتنی ہماری کلاسز ہوئی ہیں ابھی تک؟ ہوم ورک کرنے والے لوگ ذرا زیادہ بتا سکتے ہیں. جی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب آج کلاس نمبر 6 ہے اور 6 کلاسز ہماری بقایا رہ گئی ہیں. وی آر آن دا ہاف وے. تو 6 کلاسز رہ گئی ہیں بقایا, 6 ہو گئی ہیں. سر یہ ہماری کلاس چلنی ہے 30 اکتوبر تک, بلکہ 31 اکتوبر تک. تو ابھی 6 سے زیادہ کلاسز باقی ہوں گی, غالباً 7 تو ہوں گے. آج ابھی 5 تاریخ ہے نا؟ جی جی. تو 5 تاریخ کو اگر ہماری 6 کلاسیں ہوئی ہیں تو شاید ہماری 7 یا 8 کلاسیں بچیں گی. جی 8 کلاسز ابھی رہتی ہیں. اکتوبر کے بالکل مطلب نومبر کے آغاز میں ہم ٹیسٹ دیں گے انشاءاللہ. تو ٹیسٹ سے زیادہ لوگوں کو خوف نہیں کھانا چاہیے. انشاءاللہ جس طرح آسان سی چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اس طرح آسان سا ٹیسٹ ہوگا. چلیں جی پھر پچھلی دفعہ جو پڑھا ہے ذرا کوئی 1-2 لوگ دوہرا دیں, اس کی تھوڑی پریکٹس کر کے ہم پھر آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی جلدی سے بتائیں جی, وقت ذرا تھوڑا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, جلدی سے بتا دیں ورنہ میں نام لے کے پوچھنا شروع کروں گا. السلام علیکم سر, میں بتا دوں؟ جی بتا دیں جی, آپ بتا دیں. جی سر ہم نے لاسٹ ٹائم مذکر اور مونس کے متعلق پڑھا تھا. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس کے آخر میں گولتا ہوگی, جس لفظ کے آخر میں, تو یہ گولتا مونس کی علامت ہے تو وہ مونس کہلائے گا. اس کے علاوہ ہمارے جسم کے اعضاء جو ڈبل ہیں وہ مونس ہیں. اس کے علاوہ جو الفاظ مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے امن وغیرہ, یہ بھی مونس کہلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو بلا قاعدہ مونس شمار کیے جاتے ہیں جیسے شمسن وغیرہ. اور پھر یہ پڑھا تھا کہ اگر مبتدا مونس ہے تو اس کی خبر بھی مونس ہی لائی جائے گی. شاباش, ویری گڈ جی. اور کون بتانا چاہ رہا تھا؟ اور ہماری کون ہوا تھا, ایک آدھ کون بتانا چاہ رہا ہے؟ شاباش, جلدی سے بتا دیں پھر ہم آگے چلیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں بتاؤں؟ جی بتائیے. سر لاسٹ لیکچر میں ہم نے تذکیر و تانیث
کی تھی، یعنی مذکر مؤنث کی تھی، اور اس میں اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ عربک میں ایسے الفاظ جن کے آخر میں گول تا آتی ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے البکرات، القطاتو وغیرہ ہو گیا۔ اور نمبر 2 پہ یہ تھا کہ ہم جسم کے اعضاء جو ڈبل ہیں، یعنی جو دو ہیں، وہ جو ہے مؤنث ہوگی، جیسے یدن، عین وغیرہ۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایسے نام یا ایسے الفاظ جو مؤنث کے لیے عربک میں یوز ہوتے ہیں یا عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے امن، الاختو، البنتو وغیرہ، ایسے الفاظ ماں بہن یا لڑکی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بھی مؤنث میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ ایسی زبانوں کے کچھ اپنے، ہر زبان کے کچھ اپنے قاعدے ہوتے ہیں، جس طرح اردو ادب کے اپنے قاعدے ہیں، اسی طرح عربک لینگویج کے بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بغیر کسی قاعدے کے مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے السوکو، الشمس وغیرہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور اگر مبتدا مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر ہوگی، جیسے الامیر کریم، امیر سخی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہم نے مشق کی تھی۔ جی جی جی، شاباش، جی جی، بہت اچھا بہت اچھا، شاباش۔ کوئی اور بتانا چاہتے ہیں مختصراً؟ کسی اور نے اس پر بات کرنی ہو؟ شاباش۔ چلیں جی، پھر اس کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں۔ اس کو مثال کے طور پر یہ جو ہم جس کو یہ کہا تھا نا کہ زبان کے اندر جو اہل زبان جب کسی کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو وہ مطلب کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس حوالے سے کچھ اور چیزوں کو میں کچھ چیزیں بتا دی تھی میں نے پچھلی دفعہ، تو کچھ اور چیزیں ذرا سن لیں۔ مطلب مصنوعی اشیاء جو ہوتی ہیں، مثلا دار، عصا، اور اسی طرح فلکن، بئر، دلب، کأس اور رؤیا، یہ وغیرہ بھی جو ہے نا وہ عربی میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بعض قدرتی اشیاء ہیں، مثلا ارض، زمین کو کہتے ہیں، ریح، ہوا کو کہتے ہیں، شمس، سورج کو کہتے ہیں، نفس، جان کو کہتے ہیں، تو یہ بھی سارے جو ہیں وہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ انسانی اعضاء کی ہم نے بات کر لی تھی کہ جو جوڑوں کی صورت میں دو ہیں وہ سب مؤنث ہیں، جو ایک ہیں وہ سارے مذکر ہیں۔ اسی طرح ہم نے قبیلوں کے نام کے بارے میں، قبیلے جتنے ہوتے ہیں، قریش، بنو ہاشم وغیرہ وغیرہ، اس پر کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ شہروں کے نام ہیں، ملکوں کے نام ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دوزخ کے جتنے قرآن پاک میں نام آتے ہیں، سعیر، حاویت، جہنم، نار وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلیں، اس میں تو ویسے تو اور زیادہ اور بھی مباحث موجود ہوتے ہیں ہماری صرف اور نحو کی کتابوں میں، جہاں تفصیلی گرامر پڑھی جاتی ہے، کچھ اور ٹرمینالوجیز ہیں، لیکن وہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ ابتدائی طور پر جتنی آپ نے اس پر بحث کر لی ہے یہ اس کے اوپر کافی ہے۔ تو جن لوگوں نے ہوم ورک سینڈ کیا تھا، میں نے ہوم ورک دیکھا ہے، ماشاءاللہ کافی اچھی لوگوں کی ڈیولپمنٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ جیسے جیسے وقت گزرے گا انشاءاللہ اس کے اندر امپروومنٹ ہو جائے گی مزید۔ اچھا جی، یہ ایک دو پریکٹس ہیں، ذرا اس کو کر لیتے ہیں، پچھلی والی چونکہ ہم اس سے کر چکے تھے۔ اب ذرا جتنا ہم نے سبق پڑھا ہوا ہے اس کی روشنی میں اگر ہم کہیں کہ مندرجہ ذیل فکروں کو مناسب الفاظ سے پور کیجئے، تو پہلا ہے الثوب۔ تو اب ذرا غور کریں گے، آپ نے جتنی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ آپ نے معرفہ پڑھا ہوا ہے، نکرہ پڑھا ہوا ہے، پھر آپ نے مذکر اور مؤنث بھی پڑھ لیا ہے، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جملہ کیسے بناتے ہیں، جملہ اسمیہ آپ کے علم میں ہے، جملہ فعلیہ آپ کے علم میں ہے۔ تو اب ذرا ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اگر بنانا ہو، اس فکرے کو فل کرنا ہو، تو الثوب کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، کیا لگا سکتے ہیں؟
शाबाश, जल्दी बताइए। असौबु क्या लग सकता है यहाँ पे? सर इसमें असौबुल अबयज़ु आ सकता है, कपड़ा सफेद है। अच्छा अच्छा, हाँ, अब जरा गौर कीजिए। अब अगर सिर्फ कहना हो ना सफेद कपड़ा, तो आपने बात दुरुस्त कही, सफेद कपड़ा। लेकिन अगर हमने कहना हो कपड़ा सफेद है, तो फिर ये बात, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैंने बात की। क्या होना चाहिए फिर? सफेद कपड़ा और कपड़ा सफेद है में फर्क क्या है बुनियादी? जी शाबाश। सर सफेद कपड़ा जो है ये नामुकम्मल है, और जबकि कपड़ा सफेद है ये एक मुकम्मल जुमला है। तो शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जो हमने जो पढ़ा था, जो हमने मुरक्कब जुमला इस्मिया, ये तो मुकम्मल जुमला होता है ना जी, ये, जिसमें मुब्तदा और खबर मौजूद होते हैं। तो उसमें अगर हमने चले कपड़ा, हमने कपड़ा सफेद है, असौबु क्या आएगा उसके बाद? सर अबियज़ुन आएगा, अल अबियज़ु नहीं आएगा। हाँ, अच्छा, उसके लिए यहाँ लफ्ज लिख सकते हैं असौबु बैज़ुन, कपड़ा सफेद सफेद है, ठीक है। या हमने कहना कपड़ा नया है, असौबु जदीदुन, कपड़ा नया है, वगैरह वगैरह। कपड़ा मैला है, असौबु वसिखुन। तो ये जुमला ऐसे बनेगा। शाबाश, चलें जी आगे चलें। अल उज़ुनु, अल उज़ुनु भी आप पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है? शाबाश, बताइए जी, इसके बाद क्या आना चाहिए? जी गौर करें जी, सब लोग गौर करें, बताएं। इससे आपकी बड़ी ना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी जल्दी बताएं जी, सर ये जल्दी बताएं। उज़ुन शाबाश, कानों को कहते हैं। जी जी जी। अल उज़ुन तवीलुन, कान लंबे हैं। चलो जी, कान लंबे ही हैं, मेरा ख्याल है कोई लंबे लंबे कान आपने देखे होंगे यकीनन। लेकिन सवाल ये है कि अल उज़ुनु कान है। आप जरा ज़हन में रखें ना, तो कान मुज़क्कर हैं, मुअन्नस हैं, तो अब ये चूंकि मुब्तदा है, खबर कौन सी आएगी, इसको जरा ज़हन में रख के जवाब जरा दोबारा सोच के बताएं क्या। चलो लंबे हैं जी, मान लेते हैं। तवील लफ्ज सर लंबे को उज़ुन कहते हैं पार्ट्स मतलब। ऑफ बॉडी है ना, तो ये तो मुअन्नस हैं और ये डबल मुअन्नस भी है, हैं इसमें। शाबाश। अल उज़ुनु, आगे क्या आएगा लंबे के लिए, क्या आना चाहिए? शाबाश, बहुत सही जगह पे आप जा रही हैं, सही पहुंची। क्या होना चाहिए? सर अल वोकैबुलरी का इशू उज़ुनु, आ रहा है। नहीं कोई वोकैबुलरी का इशू नहीं है। तवील है ना, लंबे को कहते हैं तवील। जी जी तो अल जी जी। उज़ुनु के बाद लंबे के लिए क्या, जो कैसे बोलेंगे उसको? अल उज़ुनु क्या आएगा? तवीलुन आएगा या कोई और लफ्ज आएगा? तवीलुन। अब देखे ना, मुअन्नस बनाए ना, खबर मुअन्नस होगी ना, मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस होगी। अल तवीलतुन उज़ुनु, सर, अल तवीलतुन उज़ुनु तवीलतुन, अल उज़ुनु तवीलतुन। तवीलतुन, ठीक है। और आप ये जी भी कह सर, सकते थैंक हैं यू अल सर। उज़ुनु जमीलतुन, जी जी बजाय किसी के लंबे कान कहने के, उन्हीं लंबे कानों को खूबसूरत कान भी कहा जा सकता है, ताकि वो डिसहार्ट ना हो। ये भी तो ऑप्शन है ना, क्या ख्याल? जी सर। खैर, अच्छा जी आगे है। अब आगे खबर दी हुई है, अगली उसमें खबर दी हुई है, मुब्तदा हमने लगाना है। नफीसतुन, नफीस है, खूबसूरत है, क्या है? कोई भी चीज लगाएं। और नफीसतुन में आप देख रहे हैं मुअन्नस है खबर, तो हमने मुब्तदा लगाना है, कोई भी चीज बता दें, साफ सुथरी या नफीस, खूबसूरत, क्या आना चाहिए, क्या होगा?
अर्रजुलु नफीसतुन। अब रजुल मुअन्नस तो नहीं ना हो सकता, क्या ख्याल है? सर अल उम्मु आ सकता है, जी अल उम्मु। शाबाश जी बच्चे। हाँ, अल उम्मु नफीसतुन हो सकता है, बिल्कुल। किसी चीज के बारे में भी कहा जा सकता है, ठीक है। मतलब किसी की आपने नोटबुक देखी है, कॉपी, अल कुर्रासतु नफीसतुन, बड़ी साफ सुथरी खूबसूरत नफीस किस्म की नोटबुक रखी हुई है इस तालिब इल्म ने या तालिबन। आमतौर पर लोग कहते हैं कि तालिबात की नोटबुक्स बड़ी नफीस होती हैं, साफ सुथरी, जबकि तलबा की फटी पुरानी होती है। सर इसमें असौब भी आ सकता है, कपड़ा नफीस है। असौब भी आ सकता है, चले, वेरी गुड। लेकिन असौब नहीं आ सकता ना, उसकी वजह यह है कि नफीसतुन खबर मुअन्नस आ रही है हमारे सामने, जी जी तो हमने को मुअन्नस चीज लेकर आनी, ठीक है, तो मुअन्नस चीज लेकर आनी। अल कुर्रासतु नफीसतुन, मसला हल होना चाहिए एक दफा, ठीक है ना। बाकी आप जो मर्जी लगा लें उसके बाद। अच्छा जी, नशीत, नशीत तो अरबी में कहते हैं फरहत बख्श, जैसे बोलते हैं लफ्ज फरहत बख्श, जैसे कोई एनर्जी ड्रिंक होता है नशीत, बहुत मजेदार और ताकत वाला कोई मशरूब हो या इस तरह की कोई चीज हो, तो वो नशीत कहते हैं। तो इसके शुरू में क्या आ सकता है? सर अल मशरूबू ही ज्यादा बेहतर रहेगा। चलें जी, अल मशरूबु नशीतुन, ठीक है जी। चाय के बारे में भी कहा जा सकता है, कोई और चीज भी आ सकती है। चलें जी, अल अल कमरु, अल कमरु, आगे क्या आएगा? ये प्रैक्टिस का मकसद ये है कि जरा हमें आदत पड़ जाए थोड़ा सा। अल कमरु है आपके सामने या कोई और लफ्ज लिखा हुआ है? आपके सामने क्या लिखा हुआ है? यहाँ तो अल कमरु नहीं है मेरा ख्याल है, अल कल्बु है ना? अल कमरु ही है नहीं, अल सर। कमरु ही भी है। अच्छा, अल कमरु है, बिल्कुल ठीक। अल कमरु के बाद क्या आना चाहिए जी, बताइए। अल कमरु मुनीरुन सर। हाँ, शाबाश शाबाश, रोशन, चांद रोशन है। अल कमरु मुनीरुन, शाबाश, वेरी गुड। आगे जी, साबिरतुन, साबिरा खबर है, मुअन्नस है, सब्र करने वाली। अल तो अख्तु क्या साबिरातुन। अल अख्तु, अच्छा, अल अख्तु नहीं कहते नरगिस, इसको अल उख्तु कहते हैं, अल उख्तु, ठीक है। ये थोड़ा आप अल उख्तु आस्ता आस्ता, हाँ, साबिरातुन। प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अल उख्तु साबिरतुन, माशाल्लाह, अल उख्तु साबिरतुन। अल उख्तु का क्या मानी हुए नरगिस? सर बहन, 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 साबिरा, बहन सब्र सब्र करने करने वाली है। वाली है। जी, अल उख्तु साबिरतुन, शाबाश। चलें जी, आगे क्या आ गया? सर अल यहाँ पे कल्ब, नाम भी आ सकता है, आयशा तो साबिरतुन, किसी का नाम भी हाँ आ वो भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। अल कल्बु, अच्छा जी, अल कल्बु के आगे क्या आएगा? ये मुब्तदा है और ये मतलब आप समझ लीजिए मारफा है, और क्या है? मुजक्कर है। अब ध्यान में रख के तीन चीजों को आगे लफ्ज लगाएंगे, क्या आना चाहिए? अल कल्बु, जल्दी करें जी, जल्दी करें, बहुत सोचने में वक्त लगा रहे हैं आप। सर अल कल्बु सलीमुन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कल्बे सलीम तो कुरान की इस्तिलाह है ना। अल कल्बु सलीमुन, दिल सलीम फितरत है, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। अच्छा जी, आगे आ जाए जी, सादिकतुन, वही तरह जिस तरह साबिरतुन था उसी तरह सादिकतुन, क्या आना चाहिए? आयशा तुम सादिकतुन। आयशा, आयशा तुन सादिक, आयशा तू भी आ सकता है, आयशा तू सादिकतुन, क्योंकि वो हमने पढ़ा था इसमें आलम में जो जाती नाम होते हैं, आयशा तू सादिकतुन भी हो सकता है, ठीक है जी। अल उख्ती सादिकातुन। अच्छा, अल उख्तु सादिकतुन, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अल बिन्तु सादिकतुन, अल उम्मु सादिकतुन, सब आ सकते हैं।
بہت اچھا جی. اب جلدی سے اگلا جو ہے نا اگلی سلائڈ پہ یہ اسی کی تھوڑی سی 1-2 منٹ کی پریکٹس ہے, اس سے بھی ذرا نا ہماری کنسپٹ مزید کلیئر ہو جائیں گے. اگلی سلائڈ کیجیے گا ساکو بھائی. مدرجہ ذیل فکروں میں اگر کوئی غلطی ہے تو درست کریں. اچھا جلدی جلدی بتانا جی آپ نے. الکرسی قدیمۃ, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے تو اس میں کیا غلطی ہے جلدی بتائیں. الکرسی قدیمۃ. سر اس میں قدیمہ تو نہیں آنا کیونکہ کرسی جو ہے وہ تو مذکر. الکرسی کیا آئے گا پھر قدیمۃ بتائیں اس کا میں آ رہا ہے. کیا آئے گا, کیا آئے گا اس کی جگہ؟ قدیم آپ نے صحیح بتایا. الکرسی قدیم, شاباش. اچھا جی آگے ہے المجلۃ جمیل. ہاں جی کیا آنا چاہیے اس کی جگہ پہ؟ جمیلتن. المجلۃ جمیلۃ, شاباش. السیف قاطعۃ. السیف تلوار کو کہتے ہیں, تلوار. السیف, تو یہ السیف جو ہے تلوار ہے اور مذکر ہے, تو اس کی جگہ پہ کیا آنا چاہیے؟ قاطعۃ کی جگہ پہ جلدی بتائیں, جو انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا وہ قاطعن. بتا سکتے ہیں. السیف قاطع, تلوار کاٹ دار ہے. اچھا جی الرجل وسخ. الرجل وسخ درست ہے جملہ یا غلط ہے؟ رجل کہتے ہیں پاؤں کو, وسخ میلا. الرجل وسخ, تو آپ بتائیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ پاؤں مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ باقی تو ہمیں پتہ سر یہ ہے. غلط ہے, پاؤں مونس ہیں. ہاں پاؤں کیوں مؤنث ہیں؟ شاباش سر یہ پیر ہوتا ہے, جوڑے ہوتا ہے اس لیے. امیس بھائی, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. الرجل وسخۃ آنا چاہیے. القریۃ صغیرۃ, اس میں کیا غلطی؟ القریۃ صغیرۃ, بستی چھوٹی ہے, تو اس میں کیا غلطی ہے جی؟ غلطی ہے یا نہیں ہے یہ بھی آپشن ہوتا ہے نا اس میں. جی جلدی بتائیں, شاباش. ہاں جی جی سر کون بتا رہا ہے القریہ جی؟ تو مذکر ہے تو نہیں ہے؟ نہیں یہ وہ تو ظاہر ہے. القریۃ تو ایسے ہی لفظ ہے نا, یہ صحیح لکھا ہوا ہے. القریۃ لفظ درست ہے, صغیرۃ اس کے ساتھ وہ بھی درست ہے. یہ صحیح فکر ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے پھر سر. ہاں اس میں غلطی نہیں ہے. العصفور جمیلۃ, عصفور چڑیا کو کہتے ہیں, ہم نے شروع میں یہ لفظ پڑھا تھا. العصفور جمیلۃ. جی کیا آئے گا جی, یہ درست کیا ہے یا یہ درست ہے تو بتائیے جلدی سے. احتشام صاحب آپ کی آواز اس دفعہ نہیں ہم سن پا رہے. جی بتائیے جی. العصفور جمیلۃ درست ہے یا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ درست ہے سر. یہ درست کیسے ہے؟ العصفور چڑیا کو, اردو میں چڑیا جو ہے وہ مؤنث ہے. اردو میں چڑیا مؤنث ہے. العصفور کا لفظ مذکر ہے. العصفور کیا آئے گا اس کے آگے پھر؟ اب جمیل. ہاں جمیل. اچھا جی الحدیقۃ واسع, حدیقہ باغ کو کہتے ہیں, باغ کو الحدیقۃ. تو الحدیقۃ اب کے آگے کیا آئے گا؟ واسع ہی آئے گا یا کوئی اور لفظ آئے گا؟ جلدی بتائیں. جی شاباش. الحدیقۃ کیا آئے گا؟ سر واسعتن آئے گا. واسعۃ آئے گا, شاباش. القمر لامعۃ. القمر لامع کہتے ہیں چمکدار چیز کو. القمر, تو القمر کے آگے ایسے ہی آئے گا یا غلط لکھا ہوا ہے؟
जल्दी बताएं जी, जल्दी बताएं वरना मैं नाम लूंगा किसी ना का कि जो नहीं बोल रहे अभी तक इस क्लास में, खामोश लोगों को भी बुलाने का मूड है। जी, अल कमरू, आगे क्या आएगा? जी अब्बास रजा साहब, आप बताना पसंद करेंगे? अल कमरू के आगे लामिआतुन आना चाहिए, दुरुस्त है या कोई और आएगा इसको तब्दील कर? जी कोई और बता दें जी। सनीला हबीबा आप बता दें। सर अल कमरू लामिया। अल कमरू लामिउन, शाबाश, अल कमरू लामिउन। चलें जी, आज शाबाश, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब जरा हम आज का सबक पढ़ते हैं। ये जरा स्लाइड आगे कीजिएगा साकिब भाई। आज हमने जो सबक पढ़ना है वो इसी की कंटिन्यूटी है, जो चीजें हम तरतीब से पढ़ रहे हैं इसम के हवाले से। तो अरबिक में उर्दू और अंग्रेजी से फर्क ये है कि जब हम अदद की बात करते हैं, किसी चीज को 1 2 3 कहते हैं, तो हमारी जो मुरवजा जुबानें हैं उसमें से थोड़ा फर्क हमें महसूस होता है अरबी में। अरबी में जो एक चीज है उसको वाहिद कहते हैं, और जो अरबी में जमा है वो 3 से शुरू होती है। अरबी में एक चीज को वाहिद कहते हैं, 2 को तस्निया कहते हैं, और 2 से ऊपर को जमा कहते हैं। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन एक मुसलमान। आप में से कोई बताएगा कि मुस्लिमुन का हमने माना एक मुसलमान क्यों किया, मुसलमान क्यों नहीं किया? जी शाबाश, मुस्लिमुन का माना हमने किया एक मुसलमान, क्यों? सर क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। शाबाश शाबाश, अच्छा जी। उसके बाद मुस्लिमुन लफ्ज था ना, एक मुसलमान, उसके साथ हमने अलिफ नून लगा दिया, नून के नीचे जेर वाला नून, तो ये बन गया मुस्लिमानी, मुस्लिमानी। तो मुस्लिमानी जब लफ्ज बोला जाएगा अरबी में तो उसके मानी होंगे 2 मुसलमान। यानी कि उर्दू वाला मुसलमान तो शायद जमा के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन अरबी में मुस्लिमानी जो है उसके मानी होंगे कितने मुसलमान? 2 मुसलमान। ये तस्निया होगा, 2 के लिए। इसको बाज़ किताबों में आप पढ़ेंगे तो मुसन्ना कहते हैं। तो आसानी के लिए समझ लें, तस्निया 2 को कहते हैं, और 2 मुस्लिमानी 2। और जब हम कहेंगे मुस्लिमूना तो वाव नून मुस्लिम के साथ लग गया, नून के ऊपर जबर है अब, तो मुस्लिमूना यानी कि ज्यादा मुसलमान, बहुत से। अच्छा अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, इस तरह मुब्तदा और खबर के बारे में हम चंद चीजों को जान गए। पहले हमने जाना था कि मुब्तदा और खबर के लिए जरूरी है कि मुब्तदा मारिफा हो और खबर क्या हो? नकिरा हो। फिर हमने पढ़ा कि जैसा मुब्तदा होगा मुज़क्कर और मुअन्नस होने के लिहाज से, वैसा ही खबर होना चाहिए, वैसी खबर होनी चाहिए। मुब्तदा मुज़क्कर, खबर भी मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस, खबर भी मुअन्नस। इसी तरह ये भी समझ लें कि वाहिद, तस्निया और जमा होने में भी उनका आपस में एक जैसा होना जरूरी है। यानी मुब्तदा अगर वाहिद है तो खबर भी वाहिद होगी, मुब्तदा अगर तस्निया है 2 के लिए है तो खबर भी तस्निया होगी, और इसी तरह अगर मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा होगी। बात वाज़ेह हो रही है जी, समझ आ रही है ना? तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो अब हम थोड़ी सी एक आध चीज को पढ़ लेते हैं, आगे फिर मश्क शुरू हो जाएगी इसकी, और इंशाल्लाह इसका जो अगला हिस्सा होगा वो हम अगली क्लास में जमा को पढ़ेंगे। तस्निया को हम पढ़ते हैं। वाहिद से तस्निया बनाने का बड़ा आसान तरीका है। वाहिद मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, उसके बाद आप
अलिफ नून, नून के नीचे जेर लगा देंगे तो वो तस्निया बन जाएगा। जैसे वालादुन से वालादानी, बकरातुन से बकरतानी, अर्रजुलु से अर्रजुलानी, अलबिन्तु से अलबिन्तानी। तो ये बड़ा आसान कुलिया है कि आपने वाहिद से मुअन्नस बनाना है, और जैसा वो लफ्ज है मुज़क्कर है तो फिर भी मुअन्नस है तो फिर भी उसके आखिर में आप क्या लगाएंगे, अलिफ नून, और नून के नीचे जेर होना चाहिए, तो ये वाहिद से तस्निया बन जाएगा। और इसकी मिसालें कुरान पाक में भी हैं, बहुत सारी मिसालें हैं, अहादीस मुबारक में भी हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने बहुत सारे अल्फाज कुरान पाक में आ जाएंगे। हाज़ानी खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम, ये कुरान पाक की एक आयत है, सूरह अल हज में आती है। हाज़ानी खस्मान, ये दो लोग हैं झगड़ा करने वाले, तो दोनों में अलिफ नून नीचे जेर लगी हुई है, तो ये तस्निया बन गई। और भी मिसालें बहुत सारी आपको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे बहुत सारी मिसालें कुरान पाक में आपको मिल जाएंगी, देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो है वो तस्निया हैं। तो अब ये सबक आपके सामने आ गया, तो अब इसकी जो अगली मशक है वो जरा निकाल लें, एक आध मिनट में उसको देख लेते हैं, फिर आराम से आप उसको कर लीजिएगा, बाद में हल कर लीजिएगा। इसकी तो 2-3 मशकें इसकी हैं तस्निया की। तो जैसे हमने कहा अल फिराश, तो अल फिराश के बाद हम अलिफ नून लगा देंगे, अल फिराशानी बन जाएगा। अल हदीक़तु अल हदीक़तानी, अल मनारतानी अल मनारतु, इसका हमने वाहिद बनाया। हिसानुन, घोड़े को कहते हैं हिसानानी, दो। शुब्बाकुन, खिड़की को कहते हैं शुब्बाकानी, दो खिड़कियां। सूकुन, बाजार, सूकानी, दो बाजार। वर्दतानी, वर्दतुन, फूल को कहते हैं, तो वर्द या गुलाब के फूल को कहते हैं वर्दा। वर्दतानी, दो गुलाब के फूल। बाबुन, दरवाजा। बाबानी, दो दरवाजे। अल खुब्जु, रोटी। अल खुब्जानी, दो रोटियां। सुंदूकुन, सुंदूक। सुंदूकानी, दो सुंदूक। अल जरीदतानी, दो अखबार। अल जरीदा, अल जरीदतु, एक अखबार। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह दो आगे मशकें हैं बिल्कुल मिलती जुलती, तो उनका एक उर्दू में तर्जुमा करना है, एक अरबी में तर्जुमा करना है। इसकी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत डिक्शनरी भी देखने की आदत पड़ेगी, और वो आप हल करके तो आप एक सफे पे लिख के भिजवा दीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम उसको चेक कर लेंगे। अभी तक कोई सवाल है तो कर लीजिए, एक आध मिनट, 2-3 मिनट होंगे, ये दोबारा शुरू हुआ था, अभी 2-3-4 मिनट हैं, तो बता दें कोई चीज जो नहीं समझा सका मैं, वो आप पूछ सकते हैं। शाबाश। जी सनीला बात करें आप, आपने हैंड रेज किया है। सर ये जो आपने अभी रूल बताया कि मुब्तदा अगर जमा होगा या वाहिद होगा तो खबर भी उसी के लिहाज से होगी, तो सर ये सिर्फ अरबी लिटरेचर या कुरान पाक में रूल यूज होता है, या जो हम अरबी लैंग्वेज बोलते हैं उसमें भी इस चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है? बोलने में भी वही रूल होता है, क्योंकि लैंग्वेज के रूल चेंज नहीं होते। हाँ ये जरूर है कि हर इलाके का अपना अंदाज होता है बोलने में, लोग बहुत बाज़ औक़ात को मुख्तसर चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रूल ही रहता है, तो उसके मुताबिक इसी तरह बोला जाता है, आमतौर पर इसी तरह समझा जाता है, इसी तरह लिखा जाता है। ओके सर, जज़ाकल्लाह। सर प्लीज जी ये अब्दुल फरमाइएगा सबूर। कि ये हिसानुन लफ्ज ये वाहिद, इसमें वाहिद होगा या तस्निया, इसकी कंफ्यूजन है जरा। क्या बहुत अच्छा सवाल है अब्दुल सबूर साहब, माशाल्लाह। शुक्रिया तो सर। हमने अलिफ नून वो देखना है जो तस्निया वाला हो, बाज़ अल्फाज के अंदर शामिल होगा अलिफ नून, तो जो शामिल होता है वो इसमें शामिल नहीं होता। मतलब हिसानुन का अगर अलिफ नून हटा देंगे तो वो और लफ्ज बन जाएगा, उसका मानी बदल जाएंगे। तो हिसानुन में जो हिसानुन है वो अलिफ नून पहला जो है वो उसके लफ्ज का हिस्सा है, तो उसके आगे हम अलिफ नून जेर वाला लगाएंगे, वो बनेगा हिसानानी, तो इस तरह वो तस्निया बनेगा। जज़ाकल्लाह सर। जैसे अब एक लफ्ज बोलते हैं मुसलमान नाने बर्रे सगीर, ये मुसलमान नान बोलते हैं ना लफ्ज, ये सिर्फ मिसाल के लिए आपको समझा, मुसलमान के बाद फिर अलिफ नून फिर लगाते हैं,
وہ تو خیر اردو کا استعمال ہے، لیکن یہ صرف مثال کے لیے تاکہ لفظ کے اندر شامل ہوتا ہے. جی کوئی اور سوال؟ جی شاباش. چلیں جی، اگر سوال نہیں ہے تو آپ کا بہت شکریہ. الحمدللہ ہم فارورڈ کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ الفاظ کی سمجھ آپ کو پہلے سے بہتر آتی ہوگی. ضرور غور کیجئے گا، ضرور اس میں مشق کیجئے گا، اپنی تجاویز سے ضرور نوازیے گا. آپ بتائیے گا کوئی اور اس میں بہتر کیسے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس سبق کو آگے چلائیں گے. تو جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم.